I greet Reverend Father Jiju Verghese, the Vice President of the Sunday School Association of Kochi Diocese, Sri K.V. Kuriakos, Diocesan Director, and all officials of the Sunday School, our beloved teachers, and our beloved students, in the name of our Lord Jesus Christ. We all know that the whole world is passing through an unprecedented crisis created by COVID-19. Every nation on the face of this earth is affected by this. India is no exception, with the result that for almost 3 months now, the churches remain shut with services 5 people or 7 people, and schools and colleges remain closed. Assemblies of people, meetings are all banned. Sunday school classes as of now cannot take place as they used to. So now we turn to revive our Sunday school classes in some way, some practical way. Let us recall what Jesus said. He said once that all children come to me. This is something we should take care of. Whatever be the situation, with pandemic or no pandemic, with COVID or no COVID, Jesus continues to call all children to His presence. And children in those days were very happy to come near Him, talk to Him, and listen to these words and the stories He related. Today, it is the practice in the secular world to have online classes in schools and colleges. It has already come to stay. So Sunday school classes, though suspended for the time being, shall be revived in its online form. This decision has been taken by the officials of Sunday School Kochi Diocese, and they are preparing for online classes. I would call upon all the teachers and all the students in this diocese to cooperate in this and get benefited from it. It is for us, not just for children, but for the whole families. Instead of attending the Sunday school, children can stay at home and they can attend online Sunday school classes. This is very systematically arranged. And our director, our vice president, and other officials, they are trying hard to make it such a pleasant experience, a joyful experience for all our children. The title of this program, God willing, will be Jesus Calls Me, because the Lord said, let children come to me. So He is calling each one of the students, the children, to come to His presence. So let us remember, telling ourselves, Jesus calls me, to listen to Him as we attend a Sunday school, in the physical way in the classroom, or through an online. Anyway, let us remember, we are in the presence of Jesus Christ. We are listening to Him. Let us wait for His smile and His words and the stories which He relates to all of us. Let us make this program a success. I would congratulate the officials of the Sunday school and all our teachers who spare no pains to see that the Sunday school activities are on. You cannot just suspend the Sunday school activities for long. We need it. Every child needs it. As I said, it has to be a joyful experience both for the teachers and also for the students. Jesus calls me. Take it to heart.
Jesus calls every one of you. So I commend all the teachers and all the students to the care of Jesus Christ, who is the Lord of our lives. May God bless you. Try to benefit from the online classes. Further instructions will be given to you at the local level. May Lord bless you all. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി, വന്ദ്യരായ വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ, സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, അപ്പോസ്തോലിക കാലം മുതൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. പെന്തക്കോസ്തി പെരുന്നാളിന് ശേഷം പരിശുദ്ധനായ പത്രോസ്ലീഹ നൽകുന്ന പ്രബോധനത്തിൽ വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്ന ഏവർക്കുമുള്ളതാണെന്ന് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ വളർച്ച, അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ സഭ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തെ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലങ്കര സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ ആത്മീക വളർച്ചയിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനം നിർവഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ കൊച്ചി ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് സമാരംഭിക്കുകയാണല്ലോ. അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ യാക്കൂബ് മാർ ഐറേനിയസ് തിരുമേനി സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ആത്മീയ നേതൃത്വം അത് വളരെ വലുതാണ്. തിരുമേനിയാണ് പാഠ്യപദ്ധതികൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ക്രമീകരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിലെയും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തിരുമേനിയുടെ നല്ല നേതൃത്വത്തിലും വന്ദ്യരായ വൈദികരുടെയും സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സമാരംഭിക്കുന്നു. അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ അധ്യാപകർ നൽകുന്ന ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ പൊതു വെബ്സൈറ്റിൽ ചേർക്കുകയും അതങ്ങനെ മലങ്കര സഭയിൽ മുഴുവനായി എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഭദ്രാസനവും അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും, ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് തലത്തിലും ഓരോ സൺഡേ സ്കൂളിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയും ഹെഡ് മാസ്റ്ററും അധ്യാപകരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും ഓരോ ക്ലാസ്സിനും പ്രത്യേക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും ക്രമീകരിച്ചാണ് ആദ്യം മുതൽ ഈ സംരംഭം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അധ്യാപകരുടെ മാത്രം പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഇത് വിജയിക്കത്തില്ല. ബഹുമാന്യരായ വികാരിമാരും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഭവനത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അധ്യയന ശൈലി, അതിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മാറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലുമെല്ലാം പുതിയ സങ്കേതങ്ങളാണ് അധ്യയനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ അധ്യയന മേഖലയിൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനവും ആ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും അതത് ദിവസം പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആ ക്ലാസ്സുകൾ വീഡിയോയിലാക്കി ഭവനങ്ങളിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ താല്പര്യത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഓരോ സൺഡേ സ്കൂളിലെയും അധ്യാപകർ ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്താൽ റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിനും കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനകരമായും അതുപോലെ തന്നെ താല്പര്യകരമായും ഈ സംരംഭമായി തീരും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും സൺഡേ സ്കൂൾ നടത്തുവാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് ഭംഗിയായി പഠനം നിർവഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ലേണിംഗ് ആപ്പുകളും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുമൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പൂർണ്ണമായും മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനവും അതനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്നു. അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദി നിസ്സീമമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു അച്ഛനോടും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരോടും നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ഈ സംരംഭം വലിയൊരു വിജയമായി തീരുകയും വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആത്മീകമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ല വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ വഴി നടത്തിപ്പും കൃപയും നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്
എൻ്റെ വാക്യം വിസ്മരിക്കുന്നു. ദൈവതിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഓർത്തഡോക്സ് സിറിയൻ സൺഡേ സ്കൂൾ അസോസിയേഷൻ്റെ 11ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സൺഡേ സ്കൂളിൽ സാധാരണയായി നാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നൊരു പ്രവണത അതെന്താണെന്നല്ലേ, 1 മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ ധാരാളം കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു, പഠിക്കുന്നു. എന്നാൽ 11, 12 ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ അറ്റൻഡൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞ് ചില സൺഡേ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾ തീരെ ഇല്ലാത്തതും, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ 1-2 കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ തിരക്കാം, +2 എക്സാമിനേഷൻ്റെ തിരക്കും, പ്രൊഫഷണൽ ലൈനിലേക്ക് തിരിയുന്നതിൻ്റെ തിരക്കും എല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിന് പ്രഥമ സ്ഥാനം കൊടുത്ത് 11ാം ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത കുട്ടികളെ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. 11ാം ക്ലാസ്സിലെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു യൂണിറ്റാണ്. എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? വേദപുസ്തക പഠനം. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മേശപ്പുറത്ത് ഒരു ഡിക്ഷണറി എന്ന പോലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മേശപ്പുറത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം. നമ്മൾ വേദപുസ്തക പഠനം എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം, ഒരു യൂണിറ്റിൽ 4 അധ്യായമാണുള്ളത്. ആദ്യത്തെ അധ്യായമാണ് നാം ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ അധ്യായം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വീക്ഷണത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വീക്ഷണത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ്. പഠനത്തിൻ്റെ എളുപ്പത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നാം ഈ അധ്യായത്തെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളതാണ്. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്താൽ എത്ര സംസാരിച്ചാലും തീരുകയോ എത്ര എഴുതിയാൽ തീരുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത്. എങ്കിലും നമ്മൾ വളരെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 5-6 പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ നമ്പർ 1, 2, 3 എങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്പർ 1 പോയിൻ്റ്, ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്? വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ്. അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത് പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബൈബിളിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, നമ്മുടെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ.
എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും അവർക്ക് അവരുടേതായ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സഭയുടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ. ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ സഭ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കാം. സഭയുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും പ്രധാന സ്രോതസ് വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ്. സഭയുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണം. ഇനി അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വിശുദ്ധ മാമോദിസ, വിവാഹം, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്രോതസ് വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ്. അടുത്ത നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനത്താലും സഹായത്താലുമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ രചിക്കപ്പെട്ടതെന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനത്താലും സഹായത്താലുമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ദൈവവചനമാണ്. ഇത് എഴുതാൻ ദൈവം ചില വ്യക്തികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് പ്രചോദനവും പ്രകാശവും നൽകി. ആറാമത്തെ പോയിന്റ്, വിശുദ്ധ ബൈബിൾ രക്ഷാചരിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നു, രക്ഷാമാർഗം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രക്ഷാചരിത്രം, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം, അത് രക്ഷാചരിത്രമാണ്. രക്ഷാമാർഗം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഓരോ വ്യക്തി, ലോകത്തിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം 24 മുതൽ 27 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ യേശു പറയുന്നു, എൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ പാറമേൽ ഭവനം പണിത ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യന് തുല്യം. എൻ്റെ വചനം കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ, ദൈവവചനം കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിമാനാണ്. അവൻ പാറമേൽ വീട് പണിയുന്നവന് സദൃശം. എന്നാൽ ദൈവവചനം കേൾക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നവനോ ഭോഷനും ആണ് എന്നാണ് ദൈവം അവിടെ പറയുന്നത്, യേശു പറയുന്നത്. ഇതിൽ പരം ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനില്ല. ഒരു വ്യക്തി ഈ ലോകത്ത് വന്നു, ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ചു വീഴുന്നു, അയാൾ ജീവിക്കുന്നു, അയാൾ മരിക്കുന്നു. ഇതിനിടയിലുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ അഡ്വൈസുകളും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശദമായി വിശുദ്ധ ബൈബിളിലുണ്ട്. ഒരുത്തൻ്റെ രക്ഷാമാർഗം അതിനകത്ത് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിക്കാത്തവൻ ഭോഷനും മണലിൽ വീട് പണിയുന്നവന് തുല്യനുമാണ് എന്ന് യേശു തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ യേശു ക്രിസ്തു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ്, യേശു, പരിശുദ്ധ റൂഹ, പരിശുദ്ധ തൃത്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിശുദ്ധ ബൈബിൾ, യേശുവിൻ്റെ പ്രകാശം അതിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാനും നമ്മുടെ ജീവിതം തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗം, ജ്ഞാനം ദാനം ചെയ്യുന്ന ബുക്ക്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായും റെഫർ ചെയ്യേണ്ടതും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമായ ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. എത്ര തരം ബൈബിളാണ് ഉള്ളത്? ടൈപ്സ് ഓഫ് ബൈബിൾ. നമുക്ക് വേഗം പറയുകയാണെങ്കിൽ 2 ടൈപ്പ് ബൈബിളാണ് ഉള്ളത്. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭ ഉപയോഗിക്കുന്നതായ 39 ബുക്കുകളുള്ളതായ പഴയ നിയമം 1. 2, 7 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടി 46 ബുക്കുകളുള്ളതായ നമ്മൾ മറ്റു സഭകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സെപ്റ്റുവജന്റ് ബൈബിൾ, ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷയിലുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ബൈബിൾ. അപ്പോൾ
നമ്മൾ ഇനി അതിനെ വിശദീകരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിൾ രചനാകാലം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ബൈബിൾ രചിക്കപ്പെട്ടത് BC 1400 മുതൽ 400 വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ബൈബിൾ രചിക്കപ്പെട്ടത്. പുരാതന കാലം മുതലേ പാലസ്തീനിൽ നിലനിൽക്കുന്നതായ ബൈബിൾ അത് ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടത്. അതിന് 39 ബുക്കുകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. പഴയ നിയമത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ സെപ്റ്റുവജിൻ്റ് ബൈബിൾ പിന്നീട് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാം. BC 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യഹൂദർ ധാരാളമായി ഈജിപ്തിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തു. അവരുടെ 2ാം തലമുറക്കാർ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയായിരുന്നു. അവർക്ക് ഹീബ്രു ഭാഷ അറിയത്തില്ല. അതുമാത്രമല്ല, അന്ന് സാർവത്രിക ഭാഷയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്ക് ഭാഷയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഉപയോഗത്തിനായിട്ട് ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷ വേണമെന്നുള്ള ഒരു ആലോചന വരികയും അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ വെച്ചിട്ട് BC 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തോടു കൂടി 72 പണ്ഡിതന്മാർ ചേർന്ന് ഒരു ബൈബിളിന് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആ ബൈബിൾ ആണ് സെപ്റ്റുവജിൻ്റ് ബൈബിൾ. അതിൽ നേരത്തെ നിലനിന്നിരുന്ന ബൈബിളിനേക്കാൾ 7 ബുക്കുകൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് അന്ന് ഇത്ര ബുക്ക് വേണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏതായാലും 7 ബുക്കുകൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് സെപ്റ്റുവജിൻ്റ് ബൈബിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു. അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ BC 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി ചേർന്ന 72 പണ്ഡിതന്മാരുടെ യോഗത്തിൽ സെപ്റ്റുവജിൻ്റ് ബൈബിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതിൽ 7 പുസ്തകങ്ങൾ അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്നു. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് ഒരു പേരുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പേരാണ് ഉത്തര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഡ്യൂറ്ററോ കാനോനിക്കൽ ബുക്സ്. അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 7 ഗ്രന്ഥങ്ങൾ: തോബിത്ത്, യൂദിത്ത്, മഹാജ്ഞാനം, പ്രഭാഷകൻ, ബാറൂഖ്, മക്കാബയർ 1, മക്കാബയർ 2. ഇങ്ങനെ 7 ബുക്കുകൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് 46 ബുക്കുകളുള്ള പഴയ നിയമമാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സെപ്റ്റുവജിൻ്റ് ബൈബിൾ. സെപ്റ്റുവജിൻ്റ് ബൈബിൾ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടു. അതൊരു സാർവത്രിക ഭാഷയായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിച്ചു. യഹൂദന്മാരെ അംഗീകരിച്ചു. തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്ത്യ മതം ഫോം ചെയ്ത അന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റുവജിൻ്റ് ബൈബിളാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം AD 90 പാലസ്തീനിൽ യഹൂദ റാബിമാർ കൂടി ക്രിസ്തു മതക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെപ്റ്റുവജിൻ്റ് ബൈബിൾ നമുക്ക് വേണ്ട എന്നും നമുക്ക് പഴയ ബൈബിൾ പാലസ്തീനിൽ നിലവിലിരുന്ന 39 ബുക്കുകളുള്ള ബൈബിൾ മതിയെന്നും തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. ആ ബൈബിളാണ് ഇന്ന് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും യാതൊരു സംശയമില്ലാതെ നമ്മൾ പറയുന്നു, ബൈബിൾ 2 തരം. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, പണ്ട് പാലസ്തീനിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഹീബ്രു ഭാഷയിലുള്ള ഗ്രന്ഥം. മറ്റെല്ലാ സഭകളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കാത്തോലിക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, യാക്കോബായക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവരെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം സെപ്റ്റുവജിൻ്റ് ബൈബിളാണ്. അതിൽ ഉത്തരകാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 7 കൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി സെപ്റ്റുവജിൻ്റ് ബൈബിളിൻ്റെ സുറിയാനി പരിഭാഷ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് പെസീത്ത പരിഭാഷ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ പെസീത്ത പരിഭാഷ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണിയാമ്പറമ്പിൽ കോർ എപ്പിസ്കോപ്പയാണ്. ദിവംഗതനായ കണിയാമ്പറമ്പിൽ കോർ എപ്പിസ്കോപ്പയാണ് ആ രചന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പെസീത്ത പരിഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റുവജിൻ്റ് ബൈബിളിൻ്റെ സുറിയാനി പരിഭാഷ. അത് നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കണിയാമ്പറമ്പിൽ കോർ എപ്പിസ്കോപ്പ. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി നമുക്ക് 3-ാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം.
മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്താണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ ബൈബിളും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. വിശുദ്ധനായ അഗസ്തീനോസ് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. സഭയുടെ ആധികാരികത അതിൻ്റെ പിൻപിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ സുവിശേഷത്തെ വിശ്വസിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. സഭയുടെ ബാക്കിംഗ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ സുവിശേഷത്തെ വിശ്വസിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും സഭയും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ ദൃഢമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. സഭയില്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകമില്ല, വേദപുസ്തകമില്ലെങ്കിൽ സഭയില്ല. അത്രമാത്രം പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി നിൽക്കുന്നതാണ് സഭയും വേദപുസ്തകവും. നാം ഇന്ന് കാണുന്നൊരു പ്രവണതയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളുമായി ജംഗ്ഷനിലെല്ലാം നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരെയും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായി കൂണുപോലെ മുളയ്ക്കുന്ന പുതിയ സഭകളെയും നാം കാണുന്നുണ്ട്. അവയെപ്പറ്റിയൊന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ല. പക്ഷേ സഭയുടെ ബാക്കിംഗ് ഇല്ലാതെ വേദപുസ്തകം സുവിശേഷം നടത്തുന്നതോ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതോ തെറ്റാണ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വീക്ഷണം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സഭയുടെ പ്രമാണങ്ങൾക്കും ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും വേദപുസ്തകം മാത്രമാണ് ആധാരമെന്നാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭയുടെ വിശ്വാസം. അത് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പ്രധാനവും പ്രമാണികവുമായ സ്രോതസ്സാണ്. അതോട് ചേർന്ന് വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളും വിശുദ്ധ സുന്നഹദോസുകളുടെ നിശ്ചയവും പരിഗണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ചിന്താഗതി അതാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലായി അതിനെപ്പറ്റി പറയാനില്ല. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം സഭയുടെ ബാക്കിങ്ങോടുകൂടി മാത്രമേ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഖ്യമായും 3 ഭാഗങ്ങളായി ഈ അധ്യായം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് നാം കവർ ചെയ്ത അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വീക്ഷണത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ നാം 3ആയി തരംതിരിച്ചു. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, അതിൽ പ്രധാനമായ 6 പോയിൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും അധികം വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം, സഭയുടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം, സഭയുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും പ്രധാന സ്രോതസ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനത്താലും സഹായത്താലും രചിക്കപ്പെട്ടു. ബൈബിൾ ദൈവവചനമാണ്. ഇത് എഴുതാൻ ദൈവം ചില വ്യക്തികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് പ്രകാശം നൽകി രക്ഷാചരിത്രം അവതരിപ്പിക്കുകയും രക്ഷാമാർഗം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബൈബിൾ, വിശുദ്ധ ബൈബിൾ. യേശു പറയുന്നു, എൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിമാൻ. തീർച്ചയായും നമ്മളെല്ലാം ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. നമ്മൾ ദൈവവചനം നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം, ബൈബിൾ എത്ര തരം? ബൈബിൾ 2 തരം. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭ ഉപയോഗിക്കുന്ന 39 പുസ്തകങ്ങളുള്ളതായ പണ്ട് പാലസ്തീനിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പഴയ വേദപുസ്തകം, അതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക്, അതിൻ്റെ ഹിബ്രായ ഭാഷയിലുള്ള വേദപുസ്തകം, അതിൻ്റെ വിവിധ പരിഭാഷകൾ, അതാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം മറ്റെല്ലാ സഭകളും, ഓർത്തഡോക്സ് സഭ, കത്തോലിക്ക സഭ, യാക്കോബായ സഭ, എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന സെപ്റ്റുവജിൻ്റ് ബൈബിൾ,
അതിൽ 7 ബുക്കുകൾ അധികമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ പേരാണ് ഉത്തര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഡ്യൂട്ടറോ കാനോനിക്കൽ ബുക്സ്. അവയുടെ പേരെന്തൊക്കെയാണ്? തോബിത്ത് യൂദിത്ത്, മഹാജ്ഞാനം പ്രഭാഷകൻ, ബാരൂഖ്, മക്കാബേർ 1, 2. സഭയുടെ ബാക്കിംഗ് ഇല്ലാതെ, മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ്, സഭയുടെ ബാക്കിംഗ് ഇല്ലാതെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. സഭയ്ക്ക് ബൈബിളില്ലാതെ നിലനിൽപ്പില്ല, ബൈബിൾ സഭയില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി അവ നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ധരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവതിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 11ാം ക്ലാസ്സിലെ 2ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം 1ാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് കവർ ചെയ്തത്. 1ാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് വേദപുസ്തക പഠനം. അതിൽ 1ാമത്തെ അധ്യായം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വീക്ഷണത്തിൽ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് 2ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നാം കവർ ചെയ്യുന്നത്. 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു പാഠഭാഗമാണിത്. ഒത്തിരി പേർക്ക് ഈ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയത്തില്ല. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ പഴയ നിയമം വായിക്കാറില്ല, ഞങ്ങൾ പുതിയ നിയമം മാത്രമേ വായിക്കാറുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളിൽ പലരും പഴയ നിയമം വായിക്കാറില്ല, പുതിയ നിയമം മാത്രമേ വായിക്കാറുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്ന കാരണങ്ങളും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അവർ പറയുന്ന കാരണം, പഴയ നിയമം യഹൂദ ജനതയുടെ വേദപുസ്തകമാണ്. അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ന്യായപ്രമാണവും അവയുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമാണ്. ക്രിസ്തു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവ പ്രസക്തമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാരണം കൂടി അവർ പറയുന്നുണ്ട്, പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന വികാരം അത് പ്രതികാരത്തിൻ്റെയും അക്രമത്തിൻ്റെയും ശിക്ഷയുടെയുമാണ്. ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തോട് അത് നിരക്കുന്നില്ല. ഒരു കോൺട്രഡിക്റ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാദമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. നമ്മളത് കൂടാതെ മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമം നമുക്ക് സ്വീകാര്യമാകുന്നത് എങ്ങനെ? അപ്പോൾ 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. 1, പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. 2, ന്യായപ്രമാണം നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമം നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്വീകാര്യമാകും? ആദ്യത്തെ ഭാഗം, പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. 7 പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറയുന്നു, പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമത്തിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. പഴയത് പ്രകാശിതമാകുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലും. പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമത്തിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമത്തിനകത്തുണ്ട്, പക്ഷെ മറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അത് പ്രകാശിക്കുന്നതോ പുതിയ നിയമത്തിൽ. പഴയ നിയമം പ്രകാശിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ. പുതിയ നിയമം മറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ.
യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ മറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ പുതിയ നിയമം ശരിയായി പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പുതിയ നിയമം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പഴയ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം നിർബന്ധമാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. 283 പഴയ നിയമ ഉദ്ധരണികൾ പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം എത്രമാത്രം ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു, പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും. ഈ ഉദ്ധരണികളാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ അത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ ഉദ്ധരണികൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പ്രയാസം വരും. രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ്, പഴയ നിയമ സംഭവങ്ങൾ, പഴയ നിയമ ഉപദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലാണ്. പഴയ നിയമ സംഭവങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങൾ, അവ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ. പഴയ നിയമത്തിലെ പാപപരിഹാര യാഗങ്ങൾ, പഴയ നിയമത്തിലെ പാപപരിഹാര യാഗങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിൽ കൂടിയാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ രക്തബലികൾ ആയിരുന്നു. പാപപരിഹാരത്തിന് ആയി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് യാഗങ്ങളും ബലികളുമായിരുന്നു, രക്തബലികളായിരുന്നു. അവ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടത് പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ എല്ലാം പാപങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പഴയ നിയമ സംഭവം പുതിയ നിയമത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇനി അടുത്തൊരു പോയിൻ്റാണ്, പഴയ നിയമ ഉപദേശങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ലേവ്യ പുസ്തകം 19:18 പറയുന്നു, കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുക, ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു. അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം, വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 22-ാം അധ്യായം 37 മുതൽ 39 വരെ. നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കുക, നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക. അപ്പോൾ പഴയ നിയമ സംഭവങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു, പഴയ നിയമ ഉപദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ. രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന ദൈവം, പുതിയ നിയമത്തിലെ ദൈവം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം തന്നെയാണോ പുതിയ നിയമത്തിലെ ദൈവം? പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം തന്നെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ യേശുവിൽ കൂടി അവതരിക്കപ്പെടുന്നത്. ദൈവപുത്രനായ യേശു അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെയാണ് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്നത്. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായി ത്രിയേക ദൈവമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ബൈബിൾ നാം കാണുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെയും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രകാശിതമായ രൂപത്തെയുമാണ്. വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ, നമ്മൾ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം തന്നെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ ദൈവം. യേശുവും ദൈവവും പരിശുദ്ധാത്മാവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ത്രിയേക ദൈവമാണ്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, പഴയ നിയമത്തിലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലെയും ദൈവം ഒരേ ദൈവമാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ്, നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ്, രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രമല്ലേ, ഇസ്രായേലിനല്ല, നമ്മളാരും അതിനകത്ത്
ഇസ്രായേലിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വേദപുസ്തക പഠനം അല്ല. പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനതയായിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത ക്രിസ്തീയ സഭയാണ്. ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തീയ സഭയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 പോയിൻ്റ് കവർ ചെയ്തു, 4 പോയിൻ്റ് കവർ ചെയ്തു. ഇനി 5-ാമത്തെ പോയിൻ്റ്, പഴയ നിയമ സംഭവങ്ങൾ പുതിയ നിയമ സംഭവങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും മാതൃകകളുമാണ്. പഴയ നിയമ സംഭവങ്ങൾ പുതിയ നിയമ സംഭവങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും മാതൃകകളുമാണ്. അതിനും ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ഉദാഹരണം ആലോചിക്കാം. 22-ാം സങ്കീർത്തനം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 22-ാം സങ്കീർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരാരും ഇവിടെ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. 22-ാം സങ്കീർത്തനം വേറൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട്, ക്രൂശിൻ്റെ സങ്കീർത്തനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിലെ 1-ാം വാക്യം, എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത്. 16-ാം വാക്യം, അവർ എൻ്റെ കൈകളെയും കാലുകളെയും തുളച്ചു. 18-ാം വാക്യം, എൻ്റെ വസ്ത്രം അവർ പകുത്തെടുത്തു, എൻ്റെ അങ്കിക്കായി അവർ ചീട്ടിടുന്നു. ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 27-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇതെല്ലാം വീണ്ടും അതേപടി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളും അത് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും മാതൃകകളും മുൻകുറികളുമാണ്. ഇനി ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് സംശയമില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അടുത്ത ഒരു ഭാഗം, അടുത്ത പോയിൻ്റ്, പഴയ നിയമത്തിലെ അനവധി പ്രവചനങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനുദാഹരണം പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. പ്രവചനങ്ങൾ എല്ലാം നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തിക്കപ്പെടാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. 1-2 ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാം. യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ 7:14 പറയുന്നു, കന്യക ഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവന് ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന പേർ വിളിക്കും. ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പുതിയ നിയമത്തിൽ വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ 1:22 പറയുന്നു, കന്യക ഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവന് ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന പേര് വിളിക്കും. 7-ാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ പോയിൻ്റ്, പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സുദീർഘമായ ഒരുക്കമായിരുന്നു. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം. പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സുദീർഘമായ ഒരുക്കമായിരുന്നു. വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ തൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ പഴയ നിയമ ഉദ്ധരണികൾ നൽകിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്താലുള്ള ജീവിതത്തെ എബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ റോമർ 4:22 പറയുന്നു. അത് ഉൽപ്പത്തി 15:6 ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ 2-ാമത്തെ ചോദ്യമായി വെച്ചിരുന്നത്, ന്യായപ്രമാണം നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമം നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്വീകാര്യമാകും? ന്യായപ്രമാണം നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമം നമ്മളെങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും? ഒരു ചോദ്യമല്ലേ. ന്യായപ്രമാണം നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പഴയ നിയമം നമ്മളെന്തിനാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി, പഴയ നിയമത്തിലെ അനുഷ്ഠാനപരങ്ങളും ആചാരപരങ്ങളുമായ നിയമങ്ങൾ അതേപടി നമുക്ക് പ്രസക്തമല്ല, നമ്മുടെ സഭയുടെ തീരുമാനങ്ങളാണ്. പഴയ നിയമത്തിലെ അനുഷ്ഠാന ആചാരപരങ്ങളായ നിയമങ്ങൾ അതേപടി നമുക്ക് പ്രസക്തമല്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, മോശയുടെ നിയമത്തിൽ മൃഗങ്ങളെയും മത്സ്യങ്ങളെയും അശുദ്ധമെന്നും ശുദ്ധമെന്നും വേർതിരിച്ചിരുന്നു. ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പറയുന്നത് മൃഗങ്ങളെയും മത്സ്യങ്ങളെയും 2ആയി തരംതിരിച്ച് അശുദ്ധം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ശുദ്ധമേ നമ്മൾ കഴിക്കാവുള്ളൂ. അതുപോലെ ഭക്ഷ്യങ്ങളും ഭക്ഷ്യമല്ലാത്തവയും എന്ന് വേർതിരിവ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിൽ. ആ വേർതിരിവ് നമുക്ക് ബാധകമല്ല. ഒന്നും കൂടി ക്ലിയറായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, മോശയുടെ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വേർതിരിവ്
ശുദ്ധമെന്നും അശുദ്ധമെന്നും, ഓരോ മൃഗങ്ങളെയും അത് ശുദ്ധമാർഗം, അത് അശുദ്ധ മൃഗം, അങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവ് നമുക്ക് ഇല്ല. അപ്പോൾ ന്യായപ്രമാണം അതേപടി നമുക്ക് പ്രസക്തമല്ല. രണ്ടാമതൊരു പോയിൻ്റ്, ശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച്. ഒരു കുഷ്ഠരോഗി ഒരു ശവത്തിൽ തൊട്ടാൽ അശുദ്ധി. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ അവയില്ല. ശവത്തിൽ തൊട്ടാൽ അശുദ്ധി എന്നുള്ളത് ന്യായപ്രമാണത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ നമുക്ക് അത് ബാധകമല്ല. ശബത്ത് നാൾ, മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ്. ശബത്ത് നാൾ നമുക്ക് പ്രസക്തമാണോ? ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് പ്രസക്തമാണോ? അല്ല. നമുക്ക് പ്രസക്തം ഞായറാഴ്ചയാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മൊറാനായ പെരുന്നാളാണ് ഞായറാഴ്ച. ആ സമയത്ത് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച്, യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ശബത്ത് നാൾ ഇന്നും പ്രസക്തമാണ്. ശനിയാഴ്ചയാണ് അവരുടെ ശബത്ത് നാൾ. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്, നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ആചരിക്കുന്നത് വഴി ദൈവരാജ്യം സംപ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ ചിന്താഗതി. അത് നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല. വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ അതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്നു, റോമാലേഖനം 6:15 പറയുന്നു, നാം ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെതനല്ല, കൃപയ്ക്കത്രേ അധീനരാകുന്നു. നാം ന്യായപ്രമാണത്തിനല്ല, കൃപയ്ക്കത്രേ അധീനരാകുന്നു. ദൈവകൃപയാണ് അടിസ്ഥാനം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ക്രിസ്തീയ സഭയെ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാനം ദൈവകൃപയാണ്, നിയമങ്ങളല്ല നമുക്ക് അടിസ്ഥാനം. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഒരു വിധം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നമുക്കെല്ലാം ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിച്ച് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേരാണ് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. മിക്ക ക്രിസ്ത്യാനികളും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ്, ഞാൻ പഴയ നിയമം വായിക്കാറില്ല, ഞാൻ പുതിയ നിയമം മാത്രമേ വായിക്കാറുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അത് തികച്ചും തെറ്റാണ്. പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 7 പോയിൻ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. 1, വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിൻ്റെ പ്രസ്താവന, പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമത്തിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമത്തിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. പഴയ നിയമം പ്രകാശിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലും. രണ്ടാമത്തുള്ള പോയിൻ്റ്, പഴയ നിയമ സംഭവങ്ങൾ, പഴയ നിയമ ഉപദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു. പഴയ നിയമത്തിലെ യാഗങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തോടു കൂടിയാണ്. മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ്, 2 ഭാഗങ്ങളിലും നാം കാണുന്ന ദൈവം ഒന്നു തന്നെയാണ്. എബ്രഹാമിൻ്റെ, ഇസാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ദൈവം നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുമ്പോൾ, യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നു. പരിശുദ്ധ തൃത്വം, ത്രിയേക ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്നത്. 2 ഭാഗങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത. ഒരു സംശയം വേണ്ട, ഇസ്രായേലിൻ്റെ ബൈബിളല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പഴയ നിയമത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത ഇസ്രായേലിലായിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത ക്രിസ്തീയ സഭയാവുന്നു. പഴയ നിയമത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ പുതിയ നിയമ സംഭവങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമാകുന്നു. അടുത്ത പോയിൻ്റ്, പഴയ നിയമത്തിലെ അനവധി പ്രവചനങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ആ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം പുതിയ നിയമത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്, 283 ഉദ്ധരണികൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ഉദ്ധരണികൾ പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ്. പുതിയ നിയമം പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, പുതിയ നിയമം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പഴയ നിയമം പഠനം നിർബന്ധമാണ്. 7ാമത്തെ പോയിൻ്റ്, പഴയ നിയമം എന്നുള്ളത് പുതിയ നിയമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സുദീർഘമായ ഒരുക്കമായിരുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ പറയുന്നു, ന്യായപ്രമാണം നമുക്ക് സ്വീകാര്യമില്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമം നമുക്ക് സ്വീകാര്യമാണ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഴയ നിയമത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ, മോശയുടെ നിയമത്തിൽ മൃഗങ്ങളെയും മത്സ്യങ്ങളെയും ശുദ്ധമെന്നും അശുദ്ധമെന്നും തിരിച്ചിരുന്നു. അവ ഭക്ഷ്യമെന്നും ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്നും നിർവചിച്ചിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ബാധകമല്ല. അതുപോലെ ശുദ്ധി,
കുഷ്ഠരോഗം, ശവം, ഡെഡ് ബോഡി, അത് തൊട്ടാൽ അശുദ്ധിയാവുമെന്നുള്ള ധാരണ നമുക്കില്ല. ശബത്ത് നാൾ നമുക്കില്ല. നമുക്കുള്ളത് മാറാനായ പെരുന്നാൾ എല്ലാ സൺഡേയും നമ്മുടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് ദിവസം. നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ആചരിക്കുന്നത് വഴി ദൈവരാജ്യം പ്രാപിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നില്ല. ദൈവകൃപയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം. ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ധരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.